समस्त को स्वागत जनाऊँगी पिलाने आज भिडियो आम परिव्राजकों दृष्टि रे भारतीय समाज विषय पढ़ा। तो पिलाने भिडियोटी जदि भल लगे ताहले भिडियोटी को लाइक करदेव। भिडियोटी जदि भल लगे ताहले श्री गणेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करदेव। आहरी भी जदि भिडियोटी भल लगे ताहले तुम सांग मान सहित भिडियोटी को शेयर करदेव, जद्वारा तुम्हें तो जहाँ शिखब ए भिडियो ता सहित तुम सांग माने भी किछि एठू शिखिबार सुजोग पाइबे। पिलामाने तमे एटी देखि पारुथबो केते गुड़िया फोटोचित्र अछि आ एई फोटोचित्र गुड़िक होउछि परिव्राजक मानकर जे माने कि भारत को परिभ्रमण रे आसीथिले एवं से माने भारत विषय रे तांकर लेखारे लेखि जाइछन्ति एवं तांकर लेखारु आमे भारत इतिहास विषय रे जानिताउ एवं सही इतिहासटी हुए तो प्राचीन इतिहास भी होइते पारे एवं सही लेखाटी हुए तो मध्यकालीन भारत इतिहास मध्य होइते पारे। एटी देखि पारुथबो पिला माने प्रथम चित्रटी को आ ए चित्रटी हैला अलबेरुणी फोटोचित्र एवं अलबेरुणी थिले उज्बेकिस्तान रो। एटी पिला माने देखि पारुथबो द्वितीय फोटोचित्र। ए द्वितीय फोटोचित्रटी होउछि इबन बतुतांकर आ इबन बतुता हेउचंती मोरक्कोर आफ्रिकार। एटी देखि पारुथबो पिला माने आहुरी 3 नंबर फोटोचित्र को ए 3 नंबर फोटोचित्र रे जार फोटोचित्र अछि से होचंती फ्रांकोइस बर्नियर आ से थिले फ्रांस रो। एटी देखि पारुथबो पिला माने चतुर्थ फोटोचित्र बा 4 नंबर फोटोचित्र आ 4 नंबर फोटोचित्रटी होउछि हुएनसांकर। ये होचंती चीन रो जणे परिव्राजक। एठी अछि पिला माने देखो 5 नंबर फोटोचित्र आ ए 5 नंबर फोटोचित्रटी होउछि मेगास्थेनिसकर। ये थिले ग्रीस देशर जणे परिव्राजक जे कि भारत को आसीथिले। आ शेष रे अछि देखो पिला माने 6 नंबर फोटोचित्र को देखो। 6 नंबर फोटोचित्र रे अछंती फाइयान आ ये होचंती चीन रो जणे परिव्राजक। ए माने समस्ते भारत को कोनोसी ना कोनोसी समय रे आछंती एवं भारत इतिहास विषय रे तांकर भ्रमण कहानी रे लिखिकी जाइछंती। पिला माने जेमती कि मु स्टार्टिंग रो कहली परिव्राजकों दृष्टि रे भारतीय समाज सही समय ही तम मानकर मन रे प्रश्न आसुथिबो जे प्रकृति रे परिव्राजक काहाकू कुहा जाय बा समाज मध्य काहाकू कुहा जाय। परिव्राजक काहाकू कुहा जाय देखो पिला माने जे लोक माने बहुत दूर को धार्मिक बा तीर्थ यात्रा करंती तांकू परिव्राजक कुहा जाय। धरा जो पिला माने पुरी ओ भुवनेश्वर रु जने लोक जदि भुवनेश्वर को तीर्थ यात्रा करिवो ताहले ताकू आमे धार्मिक यात्रा बा तीर्थ यात्रा कहि परिबा नाही बा परिव्राजक तांकू कहि परिबा नाही। जने लोक जदि बहुत दूर को तीर्थ यात्रा करूथबो धार्मिक यात्रा करूथबो ताहले आमे तांकू परिव्राजक कहि परिबा। जेमति कि एपटे फोटोचित्र दिया जायछि देखो पिला माने मार्को पोलोंकर। ए मार्को पोलो थिले इटाली रो। से इटाली रो लोक हेकी तीर्थ यात्रा करथिले बा धार्मिक यात्रा करथिले भारत को, तेणु करी तांकू कुहा जाय परिव्राजक बोलिकी। पिला माने तमर मन रे आहुरी भी प्रश्न थिबो जे समाज काहाकू कुहा जाय बोलिकी। समाज काहाकू कुहा जाय देखो पिला माने गोटिए देश बा भौगोलिक सीमारेखा मध्य रे रहउतबा समस्त लोकंक समान प्रथा और नियम कानून थाए तेबे ताहाकू समाज बोलिकी कुहा जाय। गोटे देश बा भौगोलिक सीमा रेखा मध्य रहउतबा जहाँ भी लोक रहउचंती सेमानकर जदि समान प्रथा अछि समान नियम कानून अछि ताइले ताकू आमे कहिबा कोन समाज बोलिकी कहिबा। एटी पिला माने देखि पारुथबो गोटे भारत मानचित्र अछि। एटा हैला तार भौगोलिक सीमारेखा। ए सीमारेखा भितरे बहुत लोक अछंती भारत रो आ सेमानकर नियम कानून मध्य समान ता सहित तांकर प्रथा मध्य समान, तेणु करी भारत ए जीव गोटे समाज। तेणु करी तुम एही अध्याय रे कुहा जाउछि परिव्राजकों दृष्टि रे भारतीय समाज। पिला माने वर्तमान आमे जानिबाकू चेष्टा करिबा जे लोक माने काहेकि स्थानांतरण करिथांती बा गोटे स्थान रु अन्य स्थान को काहेकि जाइथांती बा काहेकि भ्रमण करिथांती बा काहेकि यात्रा करिथांती। जेमति कि एठी प्रथम कारण लेखा है जलवायु परिवर्तन। जेते बेले जलवायु परिवर्तन होई जे लोक माने गोटे स्थान रु अन्य स्थान को भ्रमण करिथांती। जेमति कि वर्षा बहुत जोर रे हबो, जेमति कि बहुत जोर रे ग्रीष्म प्रवाह हबो, जेमति कि बहुत जोर रे शीत हबो। से समय रे कोन हबो जलवायु रे परिवर्तन देखा देते। तेणु करी कोन करंती लोक माने गोटे स्थान रु अन्य स्थान को परिवर्तन करिथांती। द्वितीय कारणटी हैला पिला माने प्राकृतिक कारण।
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ବନ୍ୟା ହେଇଯିବ, ମରୁଡ଼ି ହେଇଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କାରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ କାରଣ। ସାମାଜିକ କାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ଯଦି କୁପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସେ ସମାଜରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କାରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆର୍ଥିକ କାରଣ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଓଳି ମିଳେ ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କାରଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଧାର୍ମିକ କାରଣ। ଧର୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବି ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଥାନ୍ତି ସେହି ସମାଜର ଯଦି ଧର୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ହୋଇଯାଏ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କାରଣଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରାଜନୈତିକ କାରଣ। ରାଜନୈତିକ କାରଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସମାଜ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ କାନୁନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସେହି ନୀତି ନିୟମ କାନୁନ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପରିଚାଳିତ ନ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କାରଣଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବାର ନେକ୍ସଟ କାରଣଟି ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣ। ଗୋଟିଏ ସମାଜକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ, ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯଦି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୁଣି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ, ସାମାଜିକ କାରଣ, ଆର୍ଥିକ କାରଣ, ଧାର୍ମିକ କାରଣ, ରାଜନୈତିକ କାରଣ, ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣ, ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ଯାତ୍ରା କରି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିକି ଥାନ୍ତି ବା ଲେଖିକି ଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଯାହା ବି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ତାହାକୁ ସେମାନେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିକି ରଖନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତି ତାର ବିଷୟରେ ବା ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ତାର ବିଷୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି ତାର ବିଷୟରେ ବି ସେମାନେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିକି ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣକାରୀ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଥାଏ, ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେହି ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଥାଏ ତାର ବିଷୟରେ ବି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା କହିଲେ ତାର 2-3ଟି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି। ସତୀ ପ୍ରଥା ହେଲା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ହେଲା, ବିଧବା ପ୍ରଥା ହେଲା, ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଥା ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଭାଷା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଭାଷା ବିଷୟରେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ତାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଭାରତକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀ, ପରିବ୍ରାଜକ, ତା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ। ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀ। ପରିବ୍ରାଜକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଆଗରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିସାରିଛି ପରିବ୍ରାଜକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୀର୍ଥ କରନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପରିବ୍ରାଜକ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀ, ପରିବ୍ରାଜକ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା 10ମ ଓ 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ବିଦେଶୀ ବା ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପିଲାମାନେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ହିଁ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସେମାନେ କେଉଁ ଦେଶର ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନର
ଲେଖାହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ହିଁ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତ ତୁମକୁ ଏ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଅଛି ଏ ବକ୍ସରେ ଯାହା ବି ନାଁ ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁ ଦେଶର ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଲେଖାହେଇଛି ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଫାଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଲବେରୁଣି। ଅଲବେରୁଣି ଥିଲେ ଉଜବେକିସ୍ତାନର। ମାର୍କୋ ପୋଲୋ ଇଟାଲୀର ଥିଲେ। ଇବନ ବତୁତା ଥିଲେ ମୋରୋକ୍କୋର। ଇସାକ୍ ଅଲ୍ ସମରକନ୍ଦି ଥିଲେ ସମରକନ୍ଦର। ଆଫନାସି ନିକିତିନ୍ ଥିଲେ ରୁଷିଆର। ଦୁଆର୍ତେ ବାରବୋସା ଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର। ସୟଦ ଅଲି ରଇସି ଥିଲେ ତୁର୍କିସ୍ତାନର। ଏଣ୍ଟୋନିଓ ମନ୍ସରାତି ଥିଲେ ସ୍ପେନ୍ର। ଜା ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଭେନିୟର ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର ଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସର। ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ହିଁ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଦେଖ, ଆଲବେରୁଣି କେଉଁ ଦେଶର ଥିଲେ? କେଉଁ ଦେଶର ଥିଲେ? ଉଜବେକିସ୍ତାନର ଥିଲେ। ମାର୍କୋ ପୋଲୋ କେଉଁ ଦେଶର ଥିଲେ? ଇଟାଲୀର ଥିଲେ। ଇବନ ବତୁତା କେଉଁ ଦେଶର ଥିଲେ? ମୋରୋକ୍କୋର ଥିଲେ। ଇସାକ୍ ଅଲ୍ ସମରକନ୍ଦି କେଉଁ ଦେଶର ଥିଲେ? ସମରକନ୍ଦର ଥିଲେ। ଆଫନାସି ନିକିତିନ୍ କେଉଁ ଦେଶର ଥିଲେ? ରୁଷିଆର ଥିଲେ। ଦୁଆର୍ତେ ବାରବୋସା କେଉଁ ଦେଶର ଥିଲେ? ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଥିଲେ। ସୟଦ ଅଲି ରଇସି କେଉଁ ଦେଶର ଥିଲେ? ତୁର୍କିସ୍ତାନର ଥିଲେ। ଏଣ୍ଟୋନିଓ ମନ୍ସରାତି କେଉଁ ଦେଶର ଥିଲେ? ସ୍ପେନ୍ର ଥିଲେ। ଜା ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଭେନିୟର ଏବଂ ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର କେଉଁ ଦେଶର ଥିଲେ? ଇଏ ଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସର। ଏମିତି କାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମର କାମ ହେଲା ଏହି ସ୍ଲାଇଡ଼୍ଟିକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରିକି ରଖିବ, ୟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ପରିବ୍ରାଜକ। ଭାରତକୁ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବ୍ରାଜକ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ମୁଖ୍ୟ 3ଟି ପରିବ୍ରାଜକ। ଆଉ ସେଇ ମୁଖ୍ୟ 3ଟି ପରିବ୍ରାଜକ ହେଲେ ଅଲବେରୁଣି, ଇବନ ବତୁତା, ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର। ପିଲାମାନେ ଏଇ 3ଟି ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କାହିଁକି ପଢ଼ୁଛେ ବା କାହିଁକି ଜାଣୁଛେ? କାହିଁକି ନା ଯାହା ବି ପରିବ୍ରାଜକ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ୟାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଭାରତ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଥାଉ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହି 3 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ସେ 3 ଜଣ ହେଲେ ଅଲବେରୁଣି, ଇବନ ବତୁତା, ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଅଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ନାମ ଲେଖାହେଇଛି, ସ୍ଥାନ ବା କେଉଁ ଦେଶର ଲେଖାହେଇଛି, ତାପରେ ସମୟ ଲେଖାହେଇଛି ସେ କେଉଁ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ କିଏ? ଅଲବେରୁଣି। ସେ କେଉଁ ଦେଶର ଥିଲେ? ଉଜବେକିସ୍ତାନର ଥିଲେ। ସେ କେବେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କହିଲେ ପିଲାମାନେ 1001ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 1100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସିହା ଯିବ। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ସେମିତି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ କି? ଇବନ ବତୁତା। ଏବଂ ସେ କେଉଁ ଦେଶର ଥିଲେ? ମୋରୋକ୍କୋ ଦେଶର ଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କେବେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କହିଲେ ପିଲାମାନେ 1301ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 1400 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଇବନ ବତୁତା କେଉଁ ଦେଶର ଥିଲେ? ମୋରୋକ୍କୋ ଦେଶର ଥିଲେ। ଇବନ ବତୁତା କେବେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପରିବ୍ରାଜକ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର। ସେ କେଉଁ ଦେଶର ଥିଲେ? ଫ୍ରାନ୍ସର ଥିଲେ। ଓ ସେ କେବେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କହିଲେ ପିଲାମାନେ 1601ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 1700 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଆଲବେରୁଣି ଥିଲେ ଉଜବେକିସ୍ତାନର। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏସିଆ ମ୍ୟାପ୍। ଆଉ ଏସିଆର ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ଉଜବେକିସ୍ତାନ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାରତ। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଇବନ ବତୁତା ଥିଲେ ମୋରୋକ୍କୋର। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ମାନଚିତ୍ର। ଆଉ ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ମୋରୋକ୍କୋ। ଆଉ ସେହି ମୋରୋକ୍କୋର ଥିଲେ ଇବନ ବତୁତା। ସେମିତି ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର ଥିଲେ କେଉଁ ଦେଶର? ଫ୍ରାନ୍ସର ଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ହେଲା ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ୟୁରୋପ ମ୍ୟାପ୍। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୀନ ଜାଗାଟା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସ। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସକୁ ବି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି
ସ୍ଲାଇଡ଼୍ଟିକୁ ବି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରିକି ରଖିଦେବ। ଆଉ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରୁ ଏଇଠୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ନାମ ପଚାରିବ, ସ୍ଥାନ ପଚାରିବ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ସମୟରେ ବା କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ତା ସହିତ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବା ଖାଲି କେତୋଟି ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଭାରତକୁ ଯେଉଁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ପରିବ୍ରାଜକ ଆସିଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।